पीएम मोदी जी का काफला रोकिया गया, इनसिक्योरिटी की गल की गई। लगता नहीं कि पंजाब सरकार ने बेइज्जती करवा दी कि एक पीएम लिए रस्ता नहीं खुलवा सकी, रस्ता साफ नहीं रख सकी। प्रधानमंत्री साहब ने मौके के उपर आके अपना रूट चेंज किया और बाई रोड जाने का फैसला किया तो रस्ते ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। हाउ इज द स्टेट गवर्नमेंट टू बी ब्लेम? किसान कहते हैं कि जो रूट बदलिया गया पुलिस वाला नहीं उन्होंने दसिया। आखिर लीक किवें हो जाता रूट के पीएम साहब ने इधर दी लंघन है। राहुल गांधी जी के इन्ने प्रोग्राम पूरे देश किए हैं। ही वॉज ऑल्सो एसपीजी प्रोटैक्टेड अर्लीयर तो एसपीजी प्रोटैक्टेड होने तो बाद जो तुसी ऐसियां गल्लां हो जांदियां तो तुसी सरकारों को ब्लेम करो। मैनू नहीं लगता कि सानू कदे किसी सूबे विच जाके किसी प्रशासन तो कोई दिक्कत आई कदे। पर दूजे पासे भाजपा के वर्कर कहते हैं कि पुलिस के वालों ही उन्होंने बसां रोकियां गईयां, उन्होंने रैली तक जाण ही नहीं दिता गया। इन्होंने भी जदों साडे 3 काले कानून आए तो सब नूं हर जगह ते जाण लई रोकिया तो हर जगह के उपर किसान भरावां ने ते साडे पंजाब के लोगों ने जिहड़े सारे सांझे तौर पर एजिटेट कर रहे सी ते जिथे भी फैसला कर लिया पहुंचण दा पहुंच। ते पिछले 5 साल भी पंजाब 'च कोई भी डंडा नहीं बजिया किसी के उपर या डंडा नहीं मारिया गया इस गल करके कि कोई बंदा एजिटेट कर रहा है। चाहे वो टीचर्स का प्रोटेस्ट होए, चाहे वो किसानों का होए, चाहे किसी होर, चाहे नर्सिस का होए। आप भी देखा कि बीते दिन ही डंडे वजे ने उन्होंने। कुछ समय पहले तुहाडी एक वीडियो वायरल होंदी है, टीचर्स प्रोटेस्ट करते हैं, तुसीं गाल कढ़दे ते बरनाले दे कुछ लोग मेरे कोले कुछ ड्रग्स के बंदियां दे बारे गल करने वास्ते शिकायत लेके आए तो मैं उन्हां दे मतलक वास्ते डीएसपी नूं यह कहा कि भी तुसीं इहो जिहे बंदियां नूं चक के अंदर क्यों नहीं करते। सो दैट वाज इट। सो बट लेकिन कुछ लोगों ने उस वीडियो नूं इस तरीके नाल पोर्ट्रे किया कि मैं टीचर्स नूं कह रहा। राष्ट्रपति शासन की मंग की जा रही है तो सब तो पहले मंग कौन करते हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह। आई थिंक उन्होंने ये ठीक समझा होना कि राष्ट्रपति शासन की मांग करो तो आई थिंक कैप्टन साहब की यह अपनी इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट है। बट आई डोंट थिंक सो कि यू फील देयर इज एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन पंजाब। एक होर जो सियासी सफा च चर्चा है कि सिंगला साहब बीजेपी च जा रहे हैं, ये सच है? मेरे ऊपर बड़े तरह के दबाव या बड़े तरह दी चीज़ां मेरे वास्ते लोग करने की कोशिश करते हैं पर मैं बिलीव करदा कि जी राजनीतिक मेरा जीवन है, मैं जिस तरह तुहानूं पहलां कहा मैं उन्होंने सेवा नाल जोड़िया होया। आई वॉन्ट टू एक्चुअली सर्व द पीपल विद ऑनेस्टी तो मैं हमेशा पहलां भी वही किया तो अगे भी करना चाहता। नवजोत सिंह सिद्धू वड्डे वड्डे ऐलानां की झड़ी ला रहे हैं। बीते दिन उन्होंने बहुत वड्डे वड्डे ऐलान किए। हालांकि पहला उन्होंने कह रहे थे कि ऐलान सही नहीं, जो दूसरिया पार्टियां कर रही सी उन्होंने ऐलानों लैके सुनील जाखड़ वर्गे लीडर भी नाराज़ विखाई दिते। सरकार नूं ते पहला ऐलान मंत्री जां ऐलानिया चरणजीत सिंह चन्नी नूं आख्या जांदा, फिर इन्ने वड्डे वड्डे ऐलान करन दी की लोड़ पई सी, और भी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नूं। लगातार किसान भी कह रहे हैं कि साडे कर्जे ने जिहड़े माफ़ करो, क्योंकि कांग्रेस ने कहा सी सत्ता विच आउण तो पहलां कि कर्ज माफ़ी ते लीक कर्जा जिहड़ा उन्हां ते लीक मारी जाएगी, पूर्ण कर्ज माफ़ी की जाएगी। दूसरे पासे टीचर्स आ गए, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुण तक पटियाले बहुत बारी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और होर भी बहुत सारिया थावां ते कर रहे हैं। तो गल नर्सिस की आपां कर लैंदे आं, नर्सिस भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोरोना वलंटियर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नॉट ओनली वन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग, देयर वर मल्टीपल ग्रुप ऑफ पीपल हु वर प्रोटेस्टिंग। तो जो मल्टीपल ग्रुप ऑफ लीग पीपल आर प्रोटेस्टिंग, जिन्ना भी असी सारा सैटल कर सके वी हैव ट्राई टू सैटल द इशूज विद दैट। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल जसमीत। बोलो नेता जी प्रोग्राम की लड़ी नूं अगे तोरदे हां। अज असीं पहुंचे हां विधान सभा हलका संगरूर ते अज जिस शख्सियत नाल असीं तुहानूं तारुफ करवाउण चाह रहे हां वो संत राम सिंगला जी दे सपुत्तर ने। सियासत इन्हां नूं विरासत विच मिली है। पंजाब कैबिनेट दे विच एजुकेशन मिनिस्टर रहे ने ते इस वक्त भी PWD एडमिनिस्ट्रेटिव ते पब्लिक रिफॉर्म्स मंत्री ने। जी हाँ, असीं गल कर रहे हैं विजेंद्र सिंगला दी। विधान सभा चोणां नज़दीक ने तो उन्होंने लैके गलबात करांगे। साडे नाल सिंगला साहब मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत सिंगला साहब। थैंक यू। मेरा सब तो पहला ही सवाल, तुहाडे हलके संगरूर दे विच हमेशा नौजवान नूं तरजीह दी जाती है, जो नौजवान उम्मीदवार होंदा है, तुहानूं भी ये तरजीह मिली, वोटर्स का प्यार भी मिलिया। इस वक्त तुहाडे सामने दो चुनौतियां ने, दो ही नौजवान उम्मीदवार ने, नरिंदर कौर भराज आम आदमी पार्टी तो, विनरजीत कोलडी श्रोमणी अकाली दल तो। तुसीं किस तरह नाल देखते हो इस चुनौती नूं? देखो, नौजवान होना, एनर्जी होना, कम होना, ये लोगों की प्रेफरेंस होंदी है और मैनू भी
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ MP ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਉਰੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ PGI ਦਾ ਬੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਭੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। PM ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ PM ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕੀ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ VVIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਸ VVIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੁਇਜ਼ਿਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ IBs ਵਰਗੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ 5 ਸਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਥਾਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਬਲਿਕ ਮੈਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ IB ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SPG ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਅਰਲੀਅਰ। ਤੇ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਕਦੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੀ ਬੀਇੰਗ ਦੀ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਰ ਪੁਲਿਸ, ਹਰ DGP ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ SPG ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਨਐਵਰ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। we are all citizens of this country, and wherever we face problems or we face ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਸ ਦੋ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਬ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਗਿਵਨ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅਨਾਊਂਸਡ ਬਾय ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਤਾਂ ਜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਿਆ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਬਾਏ ਰੋਡ, ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੱਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਗੋ ਐਂਡ ਹਿੱਟ ਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਚਾਹੇ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੰਡੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਖੁਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਆਸਕ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਖਰ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੂਟ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਣਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਲੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ one person cannot implement the route on ground. It is a chain of people who have to implement that route on ground. ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੀਕੇਜ ਹੋਈ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਫॉर ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਸਿੱਟਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ 4000 ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ 50000 ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਹਿਮ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ। ਜੇ ਇਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ। ਪਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਪਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ VVIP ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ASL ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ VVIP ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ,
ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਐਸਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲਸੋ ਕਵਰਡ ਅੰਡਰ ਦ ਸੇਮ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੀਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਦ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ। ਇੱਕ ਸੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਅ law which has been passed by parliament, तो और वो इतने साल तो चल रहे थे, है नहीं कि आज कोई बने। इट इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम donkey years। तो कहने का मकसद है फॉर somebody to say कि जी आज सानू सिक्योरिटी फोर्सेस एडिकुएट नहीं दित्तियां गईयां, आई थिंक दिस इज रॉन्ग। ये तो गल्लां प्राइम मिनिस्टर की विजिट तो पहला करन दी लोड़ हुंदी है कि सानू अज घट सिक्योरिटी मिली है या वध मिली है। बट जो प्रधानमंत्री साहब ने मौके के उपर आके अपना रूट चेंज किया और बाई रोड जाने का फैसला किया, तो रस्ते ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, हाउ इज़ द स्टेट गवर्नमेंट टू बी ब्लेम्ड? तो मैं ये बड़ी गल स्ट्रोंगली फील करता, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आई नो हाउ एन एसपीजी प्रोटेक्टी इज़ गिवन सिक्योरिटी इन अ स्टेट वैन एवर ही गोज वैदर इरिस्पैक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। मैं इस करके नहीं गल कर रहा कि साढ़े पंजाब कांग्रेस की सरकार है तो असी किसी की सिक्योरिटी लैप्स करांगे। जो असी किसी स्टेट होर जाने हैं तो सानू भी दूजे सूबे दी सरकारां साडी कैटेगराइजेशन के हिसाब नाल सिक्योरिटी देंदे हैं। एंड सेम वे मैं पहला तुहानूं कहा है कि राहुल गांधी जी वॉज दैन एसपीजी प्रोटेक्टी, तो एसपीजी प्रोटेक्टी का जो क्राइटेरिया बनया होया उहदे हिसाब नाल सिक्योरिटी कवर उस बंदे नूं मिलदा ही मिलदा है। कोई बंदा उसनूं रोकता नहीं है तो कोई स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने रोक सकती ही नहीं है, बिकॉज इट्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर आर आईपीएस ऑफिसर्स हु हैव टू एग्जीक्यूट एक्ट विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेड बाय पार्लियामेंट। तो मैं ये समझदा है कि ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट ने एडिक्वेट सिक्योरिटी पीपल नहीं दिते, तो ये वाली गल प्राइम मिनिस्टर की विजिट तो पहला रेज होनी चाहिए सी, नॉट दैट कि इहनूं मौके जाके आपां रेज करिए। पर हुण इसे चीज़ नूं लैके तुहाडे कुछ विरोधी ने जिहड़े ਉਹ ਘੇਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ सरकार नूं, राष्ट्रपति शासन की मंग की जा रही है, तो सब तो पहले मंग कौन करते हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह। नहीं देखो, हुण कैप्टन साहब ने तो हुण अपनी पार्टी फॉर्म कर ली है एंड हिज पार्टी इज़ नाउ अलाइंड विद द बीजेपी। तो जदों किसी और वो बीजेपी के हुण प्रधानमंत्री के नाल जुड़ी हुई ये घटना है या उन्होंने नाल ये एपीसोड होया है, तो आई थिंक उन्होंने ये ठीक समझा होना कि राष्ट्रपति शासन की मांग करो। तो आई थिंक कैप्टन साहब की यह अपनी इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट है। बट आई डोंट थिंक सो कि यू फील देयर इज एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन पंजाब। मतलब अज तुसीं दसो कि पंजाब कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है? इन्ना बड़ा एजिटेशन चलिया, इट वॉज अ पीसफुल एजिटेशन, पीपल हैव सैक्रीफाइस देयर लाइफ। जे 700 किसान मरिया उरे तो वो किसान भरावां ने शहादत दी है, तो उन्होंने 3 काले कानूनों वापस कराने वास्ते की है। तो बीजेपी की सरकार ने तो उदों बाद भी ये कहता कि जी असीं बड़ा दिल करके ये काले कानून वापस कर रहे हैं। 700 किसानों की शहादत हो गई तो उदों बाद बड़ा दिल किया तो की किया? तो मैं ये समझदा कि ये ठीक नहीं जचदी गल ये कहना कि स्टेट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी फोर्सिस नूं देण वास्ते कोई कटौती की या उस कोई कमी रखी। तो हुण आपां सियासी रैलियां की गल कर लैंदे हां। कोरोना की तीसरी लहर है जिहड़ी रफ्तार फड़ रही है, सियासी रैलियां ते फिर भी रोक नहीं है, स्कूलों कॉलेजेस नूं बंद कर दिता जांदा है। नहीं बिल्कुल, कोविड नॉर्म्स नूं जरूर फॉलो करना चाहिए। समय समय के उपर लाइफ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, हर बंदे की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं समझदा कि जेड़े जेड़े जगह के उपर कोई इकट्ठ हो रहे हैं वो जो भी कोविड नॉर्म्स समय समय के उपर रखे जाते हैं सानू सबनों फॉलो करने चाहिए। हाँ, जिथे तक रैलियां की रोक की गल है या रैलियां के उपर इकट्ठ घटाउण की गल है, जो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शनस डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ केसिस के हिसाब नाल आउणगे तो जरूर उन्होंने उपर भी उस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगूगी। तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ सरकार की कर ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ सरकार ने अपने वादे ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? देखो गल ये हुंदी है कि सरकार एक प्रोसैस दे नाल चलदी है और जदों कोई भी चीज़ नूं सानू करना हुंदा है, कोई चीज़ असीं करदे हैं तो कई बार किसी चीज़ नूं वक्त भी लग जाता है। बट आई थिंक लार्जली जो असीं मैनीफेस्टो पिछली बार पेश किया सी, चाहे कोई असीं अपने स्कूलों नूं बच्चों नूं बैटर एजुकेशन देने की गल की, तो अज पिछले 4 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंगा काम होया। इसे करके HRD मिनिस्ट्री भारत सरकार दी ने एजुकेशन नूं पंजाब दे सरकारी स्कूलों जिहड़ी एजुकेशन है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान एक नंबर पर लैके आने वास्ते गल की। सो दैट वॉज डन बाय 70 पैरामीटर्स वैल्यूएटेड आफ्टर बीइंग वैल्यूएटेड ऑन 70 पैरामीटर्स, तो 70 पैरामीटर्स के आधार के उपर पंजाब नूं पहला नंबर मिलिया। तो मैं समझदा कि असी एजुकेशन के सैक्टर में बड़ा अच्छा काम किया, रोड सैक्टर के बहुत अच्छा काम किया।
ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਘਟਾਇਆ, 5 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਘਟਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੀਜੀਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹਸਪੀਟਲਸ being run by the manpower from government of India। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਨੱਸਰ ਬਾਗ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਗੇਟਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ 4 ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਟਲ ਨੈਕ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਕਸ ਵਰਗੇ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਦ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਟੂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦੋਜ਼ ਪਾਰਕਸ in different communities। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਲੋਕਿੰਗ ਟਾਇਲ ਜਾਂ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਟੀਕਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ 10% ਪੈਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ 90% ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਦਾਮਪੁਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਸ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਚਰਸ ਆ ਗਏ, ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਨਰਸਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਰਸਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੇਅਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 600 ਰੁਪਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 400 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 50,000 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆਈ 60-40 ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਾਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 600 ਰੁਪਇਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਤੋਂ 1700 ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1700 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2200 ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜਿਸ ਹੈ ਉਹ 2200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
3000 ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਕਸਡ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਿਮਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਫਿਕਸਡ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲੌਜ਼ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2500 ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਿਕਸਡ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਿਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਐਨੀ ਮਨੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ देयर ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਲੈਬਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇੱਕੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2.5 ਏਕੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਕੀਮ ਔਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਫॉर द ਫਾਰਮਰਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ EGS ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਹੈ, ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਰਿਕਰੂਟਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਦੇ ਵਰ ਪੁੱਟ ਐਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 10-10, 12-12, 14-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ EGS ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ AI ਵਲੰਟੀਅਰ, STR ਵਲੰਟੀਅਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ ਰਿਕਰੂਟਡ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਹੋਏ ਐਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰਸ, ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੋਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2020, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8393 ਪੋਸਟਾਂ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਨ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ BA ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ B.Ed ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਤੇ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 8393 ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿਦਨ ਗਰੁੱਪਸ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਨ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਦੋਜ਼ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ considered, so that everybody wants ਕਿ I should get a job, other person wants I should get a job। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਸੇਰਾ ਸਕੀਮ ਆਈ, ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52 ਗਜ ਦੇ ਹੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸਾ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 52 ਗਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ 72 ਗਜ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 20 ਗਜ ਦਾ 12.5% ਉਹ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 72 ਗਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰਮੈਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਵਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ, ਦੇਰ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੈਟਲ
ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਲਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲੈਟ ਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੀ ਡਰਾਫਟਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਲ ਦੀ ਐਲਾਨਸ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ whenever we go for elections, whatever is our manifesto, we try and work on the manifesto for the implementation of the manifesto। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟਿਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, 20000 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੋਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੁਦ 2.25 ਲੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਗੱਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਐਂਡ ਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਵਰ ਵੈਰੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਸ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਵੰਡਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੈਂਪ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਲੋਕਾਂ ਦੀ OPD ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ 300-400 ਲੋਕ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨਵਰਟਡ ਔਰ ਥਾਟ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ 20,000 ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲੀਪਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर 5 ਇਅਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਜਨਰੇਟਿਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੀਨਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਚੰਗਾ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਚੰਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੌਬਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 125 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ GST ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅਨਾਊਂਸਡ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਵੀ ਇੰਟੈਂਡ ਟੂ ਡੂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਕਾਏ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੈਪ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਬੈਡ ਟਾਈਮਸ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੈਲਪ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ 160 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਉਸ ਮੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 160 ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੇ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਸਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ MP ਵੀ ਰਹੇ, ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਡਾ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ MLA ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। PWD ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ AICC ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰਵ ਦ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਓਨੈਸਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਟੈਨਿਓਰ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਦ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆਫ ਦ ਫਿਊਚਰ ਫਿਰ ਆਫ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, that was not at all related to teachers, neither it was related to teachers protest। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵਾਸਤੇ DSP ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ। ਸੋ ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਟੀਚਾ ਸੀ ਟੂ ਐਮਪਾਵਰ ਦ ਟੀਚਰਸ। ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਟੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਮਾਈ all my career ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅਪ ਹੈ ਟੂ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੂ ਮਾਈ ਟੀਚਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ I have the highest regard for them and I have the highest respect for them and I am always indebted to them। and being an education minister, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਮਤ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਗਰੂਰ।